payments of a company H concludes that goods and services in contract constitute single performance obligations. Based on the terms of contract, company H determines that it transfers controls to customized software company C over time. The contract requires company C to pay monthly progressing charges. Payments throughout the 2-year contract term. Payments are structured such that timing between the transfer of control and payment is never more than 1 year. Analyze whether there is any significant component in the contract or not. அப்ப என்ன சொல்றாங்கன்னா India is 115 requires companies to identify the significant financing component when there is long time difference between the payment and transfer of goods. அப்போ ஒரு விஷயத்தை நீங்க வந்து financing component அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா when there is a long time difference between payment and transfer of goods. But there are two exceptions. If the payment timing matches performance in progress, it is not a financing. If the time gap between the transfer of payment is less than 1 year, financing adjustment is not required. But in this case, software services is provided over 2 years, so that is progress payment. Customers pay monthly progress payments. Payment timing matches performance progress. Gap between service and payments never exceed 1 year. Therefore, payments are normal business payments, not financing. So the contract does not contain significant financing. First சொல்றேன் significant financing இருந்துச்சுன்னு அப்படின்னா கண்டிப்பா there is a long time difference between payment and transfer of services. The payment timing matches performance progress இருந்துச்சுன்னா it is not a financing. The timing gap between the transfer and payment is less than 1 year இருந்தா தேவையில்லை. அப்ப இங்க என்ன நடக்குதுன்னா கேள்வி அதான் சொல்றாங்க இந்த கான்ட்ராக்ட்ல மந்த்லி பேமெண்ட் செய்கிறார் பேமெண்ட் சர்வீஸ் ப்ராக்ரஸ் ஏற்ப வருகிறது பேமெண்ட் மற்றும் சர்வீஸ் டிரான்ஸ்ஃபர் இடையே ஒரு வருடம் குறைவாக இருக்குனாவே அப்போ அது அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் தேவையில்லை. எக்ஸாம்பிள் சாஃப்ட்வேர் ப்ராஜெக்ட் 10 lakh கஸ்டமர்ஸ் பேமெண்ட் வந்து 40,000 எவ்ரி மந்த்து. அப்போ சர்வீசஸ் அண்ட் பேமெண்ட் சேம் டைம் கிடைக்கிறதுனால இது ஃபினான்ஷியல் டிரான்சாக்ஷன் இல்லை அப்படின்றது முக்கியமான பங்கு ஆற்றுது. அடுத்து வந்து 48 பார்த்தீங்கன்னா entity enters into contract with the customers. இது இன்னும் கொஞ்சம் தெளிவாக இங்கே நான் கொடுத்துருக்கேன். Entity enters into contract to customers providing weekly services for 1 year. The contract is signed on 1st April 2011 and the work begins immediately. The entity concludes that the service is single performance obligation. This is because the entity is providing series of distinct services and are substantially the same, and we have saved better of transfer. Services transferred to the customers over time and use the same method to measure progress, that is in the time measure of progress. அப்போ என்ன சொல்றேன்னா as per India AS 115 sometimes contract contain many small services, small. Instead of treating each service separately, the standard allows us to treat them one performance obligation. The services are distinct and the services are substantially the same and the services are the same but not transfer of the customers. In this example, service is given every week. Each week service is similar. Progress can be measured based on time. Therefore, entity treats the service as series of service forming single performance obligations. Revenue should be recognized over time using time-based method. So this is called distinct services revenue recognition method. Time elapsed total time. அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கான்ட்ராக்ட்ல சர்வீஸ் வந்து 1 year வீக்லி சர்வீசஸ் ஒரே மாதிரி சர்வீசஸ் தொடர்ந்து வந்தாலும் அது சீரீஸ் ஆஃப் டிஸ்டிங் சர்வீசஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க. அதனால இது வந்து சிங்கிள் பர்ஃபார்மன்ஸ் அப்ளிகேஷன் எடுத்துக்கலாம். ரெவன்யூ வந்து டைம் பேஸில் வந்து நீங்கள் என்ன செஞ்சீங்க அக்செப்ட் பண்ணிக்கிங்க அப்படின்றாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள்ஸ் இப்போ 5200 கஸ்டமர் ப்ராமிசஸ் டு பே 100 rupees. என்னங்க 100 rupees கஸ்டமர்ஸ் வந்து 100 ரூபாய் தரேன்றது. சாரி 100 into 5200. இப்போ கஸ்டமர்ஸ் ப்ராமிசஸ் டு 100 ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் ஃபார் வீக் ஆஃப் சர்வீசஸ். ஸோ இப்போ ஆண்டர் மெயின்டெனன்ஸ்க்கு வந்து 52,000 ரூபாய் சர்வீஸ் வந்து நீங்கள் வீக்லி கொடுக்குறீங்க. அப்போ
52,000 வருஷத்துக்குன்னும் போது 52 வீக்கு பார்த்தா ஒரு வீக்குக்கு 1000 பெர் வீக். அப்போ ஒவ்வொரு வாரமும் நீங்கள் 1000 ரெக்கக்னைஸ் பண்ணுங்க அப்படின்றது தான் முக்கியமான விஷயம். எஸ். அடுத்து வந்து 49. 49 ரொம்ப சிம்பிளான கேள்வி. ஆர் லிமிடெட் enters into contract to build an office building of A Limited over a 10-month period. The contract promises that if RT Limited completes the construction of office building within 1 year, the entity receives bonus 10 lakhs. Assume fair value 100%. Determine the transaction price. எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுக்குறான், நல்லா கவனிக்கணும். ஆர் வந்து ஒரு பில்டிங்கை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு 10 மந்த் பீரியட்னு சொல்லிட்டு கான்ட்ராக்ட் போட்டுறான். இந்த கான்ட்ராக்ட் ப்ராமிஸ் பண்ணிடுது, ஆஃபீஸ் பில்டிங் வந்து வித்தின் 1 இயரில் கொடுக்குறேன். என்டி வந்து போனஸ் வந்து 10 லேக்கு அப்படின்றாங்க. ஃபேர் வேல்யூ வந்து 100 ரூபா பெர் ஷேர். Determine the transaction price. The bonus is variable considerations. Variable consideration can be included in transaction price only when it is highly probable that revenue reversal will not happen. The company believes that it will achieve the bonus. It includes transaction price. If not certain, exclude bonus until performance is achieved. இப்போ போனஸ் வந்து 10 லட்சம்னு சொல்லிடுறாங்க இல்லையா, நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். என்னன்னா, entity will receive bonus. The contract promises that if RT Limited completes the construction of the operating building within 1 year, I will give you 110 lakhs bonus. பட் ஃபேர் வேல்யூ 100 ரூபாய் தான். இந்த போனஸை கன்சிடர் பண்ணலாமா வேணாமான்னு தான் கேள்வி. இது வேரியபிள் கன்சிடரேஷன்ஸ். அப்போ ரெவென்யூ ரிவர்சல் வராதுன்ற இந்த ஹை ப்ராபபிலிட்டி இருந்தால் மட்டுமே நீங்கள் போனஸை சேர்க்கணும். அதனால டிரான்சாக்ஷன் ப்ரைஸ், கான்ட்ராக்ட் ப்ரைஸ் ப்ளஸ் போனஸ். இப்போ எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன், கட்டடத்தில் வேல்யூ வந்து 5 கோடி ரூபாய், போனஸ் வந்து 10 லட்ச ரூபா. இப்போ கம்பெனி வந்து ரொம்ப கான்ஃபிடண்டாக இருக்கிறாங்க, 5.10 கோடி போட்டுக்கலாம். ஏன்னா இஃப் அன்சர்டனாக தான் நீங்கள் 5 கோடி போடணும். இப்போ சர்டன் என்னுடைய ப்ராபபிலிட்டி வந்து அதிகமாக இருக்குன்னா அந்த வேரியபிள் கன்சிடரேஷனே நீங்கள் ஃபேர் ப்ரைஸில் என்ன செய்யலாம், சேர்த்தலாம் அப்படின்றது தான் இதோட முக்கியமான கோரிக்கை. அதெல்லாம் நீங்கள் அது கண்டிப்பாக ரொம்ப ஈஸியாக நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்றதான இந்த விஷயம். அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா 50வது கணக்கு, ப்ராடக்ட். இங்கே production company Y sells television source to television company X. The consideration under the arrangement is fixed amount of 1000 and 100 advertisement slots. Production company வந்து Y sells television source to television company. Consideration வந்து என்ன சொல்றோம்னா, arrangement fixed amount of 1000 and 100 advertisement slots. Y determines that the standalone selling price of the show would be 1500. Based on market rates, Y determines that the fair value of the advertisement slot is 600. Determine the transaction price. இந்த இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியானது தான். அப்போ நான் உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுக்குறேன். ஆஸ் பர் இண்டிஏஎஸ் பர்சுவன்ட் டு செக்ஷன் 1 இண்டிஏஎஸ் 115 பிரகாரம் டிரான்சாக்ஷன் ப்ரைஸில் வந்து என்னென்னலாம் இன்க்ளூட் ஆகணும் அப்படின்ட்டு அவங்க வந்து தெளிவாக சொல்கிறாங்க. கேஷ் கன்சிடரேஷன்ஸ், நான் கேஷ் கன்சிடரேஷன்ஸ். Here customer pays 1000 cash. எவ்வளோக்கு? அட்வர்டைஸ்மெண்ட் ப்ளஸ் ஆட்டா நாமளே சொல்லிடலாம். அதாவது கன்சிடரேஷன்ஸ் அரேஞ்ச்மெண்ட் இஸ் ஃபிக்ஸ்டு 1000 அண்டு 100 அட்வர்டைஸ்மெண்ட் ஸ்லாட்ஸ். Production company Y sells television source to television company X. The consideration under the arrangement is fixed. அப்போ கம்பெனி எக்ஸ் தான் பணம் தரணும் இல்லையா? அப்போ கன்சிடரேஷன் அண்டர் த அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் ஃபிக்ஸ்ட் 1000 அண்ட் 100 அட்வர்டைசிங் ஸ்லாட்ஸ். Y determines that the standalone selling price of the show எவ்வளோ தான்? 1500 ரூபாய் தான். ஸ்டாண்டர்ட் செல்லிங் ப்ரைஸ் ஆஃப் தி ஸ்லாட்ஸ் வந்து 1500 தான் ஸ்டாண்டர்ட். ஆனால் பேஸ்ட் ஆன் த மார்க்கெட் ரேட்ஸ் வந்து ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் ஸ்லாட்டுக்கு எவ்வளோ கொடுக்குறீங்க நீங்கள்? 600 ரூபாய் தரீங்க. அப்போ 1000 ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் ஸ்லாட்டுக்கு ஒரு 600 ரூபாய்னா 1600 ரூபாய் தான். ஆனால் ஸ்டாண்டர்டான செல்லிங் ப்ரைஸ் 1500. குழப்பம்.
அப்போ நான் கேஷ் கன்சிடரேஷன் மஸ்ட் பி மெஷர்ட் அட் ஃபேர் வேல்யூ. அப்போ அட்வர்டைஸ்மெண்ட் ஸ்லாட்டுக்கு எவ்வளோ நீங்கள் வாங்குறீங்க? 600 ரூபா. அப்போ டிரான்சாக்ஷன் ப்ரைஸ் வந்து கேஷ் வேல்யூ ஆர் ஃபேர் வேல்யூ ஆஃப் நான் கேஷ் கன்சிடரேஷன்ஸ். அப்போ 1600 டிரான்சாக்ஷன் ப்ரைஸ் எடுத்துக்கலாமா, அல்லது அவன் ஸ்டாண்டர்ட் செல்லிங் ப்ரைஸ் வந்து 1500 கொடுத்துருக்கலாம். எப்படிங்க கொடுத்துக்கலாம்? ஸ்டாண்டர்ட் செல்லிங் ப்ரைஸு 1500 கொடுத்தான். அப்போ கேள்வி என்னன்னா, கன்சிடரேஷன் 1000 ப்ளஸ் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் ஸ்லாட் 600, ஸோ டிரான்சாக்ஷன் ப்ரைஸ் 1600. அப்போ நான் கேஷ் கன்சிடரேஷன் இருந்தால் ஃபேர் வேல்யூ செய்ய வேணும். ஃபேர் வேல்யூ தெரியலனா ஸ்டாண்டர்ட் செல்லிங் ப்ரைஸ் தான். பட் இங்கே என்ன தெரிஞ்சிருச்சு நமக்கு? எக்ஸாக்டாக வி நோ தட் எவ்வளவு தெரிஞ்சு போச்சு ஃபேர் வேல்யூ. அதனால நம்ம 1600 தான் போடணும், 1500 போடக்கூடாது. கம்பெனி பொருள் எவ்வளோக்கு விற்குதுன்னு கஸ்டமர் கொடுப்பது 1000, அட்வர்டைஸ்மெண்ட் சர்வீசஸ் 2, அப்புறம் ரெண்டு சேர்த்து போகணும். அப்போ இது கிளியராக பிக்சர்ஸ் நமக்கு புரியுது. இது எந்த ஒரு குழப்பமும் கிடையாது என்பதை நான் ஆன்சரில் சொல்லிடுறேன். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ்.